اسے علامہ ابن عساکر لکھے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں یہ. اس کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے. ایک آدمی دمشق کے کنارے جنگل سے لوگوں کو اپنے گدھے پر، خچر پر بٹھا کر جنگل پار کرانے کا کام کرتا تھا. جنگل کے کنارے آنا، آدمی بٹھا لینا، سیدھا اس پر جانا، لا بھائی مجھے اتنی مزدوری کرنا. اگر ایسے سواریوں کا سہارا نہیں لیے تو انہوں جنگل میں بھٹک جاتے اور جنگل کے جانوران کے شکار بن جاتے. اسی لیے لوگ کیا کرتے تھے، وہی سے جنگل پار کرانے والے سواریوں کا سہارا لیتے تھے. ایک مرتبہ انہیں کیا کریا، ایک بڑے سوداگر کو لے گیا اور راستے میں دیکھا اس کے پاس اتنا مال ہے. میں وہاں گیا تو اتنی مزدوری دیتا انہیں. اسے ہانچ میں ڈرا کو کاٹ لیا تو پورا مال مجھے مل جاتا نا، آرام سے بیٹھ کو کھائے جانا. انہیں کیا کرا، چاقو دکھایا، دیکھ مجھے یہ پورا مال ہونا تو دے، اتر جا. اے نکو بھائی میرا مال نہیں دیا مار ڈال تجھے. اے لے لے بھائی میری جان بخش بھائی، مجھے مارنا کو بھائی لے لے. اب انہیں سوچا اگر میں اسے لے کو چھوڑا، انہیں پورے لوگوں کو جاگ بول ڈالتا، اس کے ساتھ سواری کرو نہ کو، انہیں لوگوں کو لگ جاگ لوٹتا، پھر میرا دھندا بند ہو جاتا. اسے وہاں مال لے کو چوری بھی کریا، اسے قتل بھی کریا اور اسے کھڈا کھود کو گاڑ بھی ڈالا. اس کی عادت بن گئی مالدار آدمیوں کو بلا لے جانا، اس کا مال لوٹنا، اسے مار کو گاڑ ڈالنا جنگل میں. عادت بن گئی، ایک نمبر کا لٹیرا، ایک نمبر کا قاتل. اب اس آدمی کے چنبل میں ایک مومن، ایک ایمان والا، ایک اللہ والا اپنے مال کو، پونجی کو لے کر کھڑا ہے جنگل پار کرنے. اچانک اس کے سامنے وہ آدمی آیا، بولا میں تم نہ جنگل پار کراتا ہوں، اتنے درہم تمہیں دینا. اچھی بات، لیوا دیوی طے ہو گئی. بیٹھا اس کے خچر پر مال لے کو سیدھا جنگل میں بلا لے گیا. بلا لے جا کیا بولیا، دیکھو یہاں سے سیدھا راستہ جائیں گے بہت لانگ ہوں گا، رات ہو جاتی گئے تک. ایک شارٹ کٹ راستہ ہے میں جانتا ہوں، ادھر سے گئے تو چند لمحوں میں تم نہ گاؤں پہنچا ڈالتا. شارٹ کٹ راستہ بھی ہے، جنگلی جانور یہ راستے پر نہیں رہتے، وہ راستے پر رات ہوئی تو جنگلی جانور آ جاتے. کیسا کریں گے، تجھے جیسا معلوم ہوتا ایسا بلا لے جاوا. وہ مین آدمیاں چلتے پھرتے سو راستے سے بچا کو شارٹ کٹ راستے کے بہانے سے لوگوں کو لے جا مار کو گاڑتا تھا وہاں. انہیں ٹھیک ہے بھائی، لیک نکل گیا، لیک نکلیا گیا. اب وہ راستے میں آگے جا رہا، آگے جاتے جاتے دیکھ رہا بہت سارے لوگوں کے لاشیں، خبریں وہاں پر ہیں. اس جگہ لگ جا کوئی نے بولیا تو اتر بھائی یہاں سے، تیرا مال نکال کو یہاں رکھ، اب تیرا مال تو میرا ہو گیا، اب تو مرنے کو سے تیار ہو جا. کئی کو بھائی ایسا بول رہا، میں جنگل پار کراتا تھا پہلے ایک زمانے میں، بھوکا بھوکا مرنے لگا. جب سے مال لوٹنا شروع کریا، میری بیوی بچے میں بہت عیش و آرام سے جی رہی. اب یہ مال تو دے نہ کو دے میرا ہو گیا، اب تو مرنے کو سے تیار ہو جا. یہ کئی کی مصیبت بھائی، میں تیرے اوپر بھروسہ کر کو آیا تو بیچ جنگل میں لا کو مجھے جان سے مارتا کیا؟ میری عادت ہو، تجھے زندہ بھی نہیں چھوڑ سکتا. تجھے چھوڑیا جاگ لوگوں کو بول کو میرا دھندا بند کرتا، اسی لیے تجھے جان سے مارنا ضروری. اب وہ اللہ کا بندہ بولیا میری آخری خواہش بھی پوری نہیں کرتا کیا باہا؟ میری ایک آخری خواہش ہے وہ پوری کر. ٹھیک ہے، کیا ہے تیری آخری خواہش؟ ایک 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تاچ میری آخری خواہش. اب مجھے یقین ہو گیا میں مارا جاتا ہوں، ایک 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دے. اگر تو مہلت دیا چند لمحوں میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، اچھی بات، پڑھ لے، جلدی جلدی پڑھ لے. تلوار گھس لے، ایک بیٹھا مارنے کو سے اسے. اب وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا، اس کی زندگی کی آخری نماز ہو، اس کی زندگی کی آخری نماز ہو. کیسا رہنا تمہیں ذرا سوچ کو دیکھو. تم نہ پھانسی پہ ٹنگاری، تم نہ جج پوچھ رہا کیا تمہیں آخری خواہش ہے کیا؟ تمہیں کیا بول رہی؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد مجھے پھانسی دے ڈالو. وہ 2 رکعت تمہاری کیسی رہتی نہ میں بول سکتا ہوں نہ تمہیں سوچ سکتی. ویسی رہتی وہ نماز. پوری دنیا کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا لگن، اللہ سے ملاقات کا جذبہ، دل کے اندر خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ، زندگی ختم ہونے کا ڈر. وہ نماز کیسی رہتی نہ میں بول سکتا ہوں نہ تمہیں سوچ سکتی. خیر، وہ نماز پڑھنا شروع کرے. اچانک اس کی زبان پر قرآن مجید کی یہ آیت آ گئی. یہ آیت آ گئی سورہ مومن کی 7 نمبر آیت، 60 نمبر آیت. یہ آیت اچانک اس کی زبان پر آ گئی. وہ آیت کیا ہے؟
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलकुम खुलफाअल अर्द अ इलाहुम मअल्लाह, अ इलाहुम मअल्लाह। इस आयत का तर्जुमा क्या मालूम? अल्लाह बोलता अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ, कौन है मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करने वाला? कौन है परेशानियों में घिरे हुए लोगों की मदद करने वाला? कौन है जो तुमना जमीन का खलीफा बनाने वाला? अ इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई है जो तुम्हारी मदद कर सके? अल्लाह के सिवा कोई है जो तुम्हारी रक्षा कर सके, तुम्हारी हिफाजत कर सके? यह आयत उसकी जबान पर आना था, अचानक सर सजदे में रखकर अल्लाह से गिड़गिड़ाना शुरू करे, अल्लाह तू बोलता मुसीबत में फंसे हुए लोगों को अल्लाह मदद कर, तू बोल को तू बोल रहा है इस आयत में, मैं देखना चाहता हूं अल्लाह मैं मुसीबत में हूं, तू मेरी मदद कैसे करता? अल्लाह मेरी मदद फरमा। वो अल्लाह वाला सर सजदे में रख को दुआ करे, ये आयत अचानक उसके जबान पर आई, दुआ करे, सलाम फेर कर देख रहा एक घोड़सवार, ऐसा घोड़सवार जो सफेद लिबास में मलबूस है, लंबी तलवार उसके हाथ में है, वो घोड़ा लेकर सीधा नजदीक आया, इन्हें तलवार ले खड़ा चोर मारने के वास्ते, इसके पीछे से आग तलवार लेके एक ही झटके में उसकी गर्दन उड़ा डाले, उसकी गर्दन उड़ा दिया। और वो जा रहा, इन्हें पुकार को पूछा, ओ अल्लाह के बंदे तू कौन बा? तू कौन है भाई? मेरी मदद करे ना भाई, तू कौन है भाई? उन्हें बोला मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करने भेजने वाला उस गैबी अल्लाह का फरिश्ता हूं, उस गैबी अल्लाह का मैं भेजा हुआ हूं जो परवरदिगार तेरी मदद के लिए मुझे भेजा। ये बोला, आगे चला गया। अल्लामा इब्ने असाकिर इस हदीस को सही करार देते, बड़े बड़े मदनी उलमा इस वाक़ये को बयान करते, उतना सही वाक़या है। इसमें क्या इबरत है मालूम? अगर जान हल्लख पर आ जाए, तुम्हारी मुसीबत सर पर आ जाए, इंसान को जिंदगी में कभी ऐसे सिचुएशन आती, इंसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता। हाँ मुझे इतना जिल्लत उठाना पड़ रहा ना, मुझे पूरे गांव वाले थू थू बोल रहे ना, पूरी जमात वाले में मैं जलील हो गया ना, अब मैं जहर खा को मरना, अब मैं फांसी टंगा ले मरना, रेल के पटरे में जाको सोना, नहीं कोसित बौड़ी में नदी में कृष्णा नदी में जाको कूद डालना, ऐसा क्या तो भी उसे नेगेटिव फीलिंग्स उसके माइंड में आना शुरू होती। अगर तुम्हारी जिंदगी से हारने जैसी सिचुएशन आ गई, 2 रकात नमाज पढ़ो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ो, सज्जे में सर रखकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगो, फिर देखो वो बिगड़ी बनाने वाला, वो मुश्किलों को दूर करने वाला, वो मुसीबतों में सहारा बनने वाला तुम्हारी टूटी हुई जिंदगी को, गड़े हुए पड़ी हुई जिल्लत की जिंदगी को इज्जत के सर चश्मे से अल्लाह कैसे बुलंद करता, उस अल्लाह की खुदरत को आजमा कर देखो। कभी जिंदगी में खुदकुशी मत करो, क्योंकि खुदकुशी करने वाला अल्लाह का कितना बड़ा नेक वली रहंदे, अल्लाह उसे जन्नत हराम कर डाला, जहन्नम वाजिब कर डाला। खुदकुशी जिंदगी के इंसान का हल नहीं है, परेशानियों का हल नहीं है। खुदकुशी अपने आप को जहन्नम में ले डूबने का हल। खुदकुशी मत सोचो, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह पर भरोसा करने की कैसे गैबी मददें मिलती वो मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह पर भरोसा करने से कैसे गैबी मददें मिलती वो मैं आपको बताता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। कैसा लक़ब दिया? कई को लक़ब दिया? चुपके घर में हमारे जैसा बिरयानी खा को बेरशिटा ओढ़ सोने से नहीं दिया, कुर्बानियां दिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, छोटे मोटे नम्मे बड़े बड़े कुर्बानियां दिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी कुर्बानी, पूरी जिंदगी कुर्बानी। सोच को देखो, एक एक कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी बड़ी है मालूम, कितनी बड़ी। अपने बेटे के गले पर छुरी चलाने का ख्वाब दिखाया अल्लाह, जिब्राइल को भेज को बोलने नहीं लगाया, अरे इब्राहिम अल्लाह का आर्डर है तुम्हारे बेटे का गला काटना, कहते काटो, ऐसा आके जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं बोले, जस्ट एक ख्वाब पड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब को ख्वाब समझ को छोड़ सकते थे, नहीं छोड़े। अल्लाह का हुक्म है मेरे बेटे, तू क्या बोलता बा मेरे बच्चे,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को पूछे, बाप अल्लाह का नबी पैगंबर, बेटा भी अल्लाह का नबी, मासूम है, अभी नबी नहीं बना, छोटा बच्चा है, नबी का खून है बदन में, आगे चल को नबी बनने वाला, नबियों जैसा जवाब इस्माइल के जबान से निकलता, या अबतिफअल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अल्लाह, ऐ मेरे अब्बा, आप वही कीजिए जिसका आर्डर अल्लाह आपको दे रहा, ये तुम्हारे बेटे को सब्र करने वाला तुम पाएंगे मेरे अब्बा। 12 साल का छोटा बच्चा ये जवाब देता क्या जी, ये जवाब देता क्या जी, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन्नी राइतु, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देख रहा हूं तेरा गला काट रहा हूं, मेरे बेटे तू क्या बोलना चाहता है इस बारे में। मेरे अब्बा, वही कीजिए जिसका हुक्म अल्लाह आपको दे रहा। ये बात आज के जमाने में कोसा तो बाबा अपने बेटे को बोलेंगे, मेरे बेटे तुझे गला काट रू रे, मैं क्या बोलता रे तू, बेटा क्या बोलता, तू मेरा असली बाबा हो कि हमें हमारा अम्मा पूछतू, ठेर मेरा गला काटने बैठा तू असली बाबा हो कि हमें, यह जवाब देता था बेटा। पैगंबर अल्लाह ताला का नबी, नबियों जैसा सवाल अल्लाह की वही ख्वाब के जरिए वही का मसला अपने बेटे के सामने रख रहा। अल्लाह ताला इस्माइल उस मासूम बच्चे के जवाब को भी कुरान की आयत बना दिया, मेरा रब कुरान की आयत बना दिया। अल्लाह ताला लेके निकले, आंख पर पट्टी बांधे, कहीं ज़बा करते वक्त तुम्हारी निगाह मेरे ऊपर, मेरी निगाह तुम्हारे ऊपर, रहम आकर ये हुक्म अधूरा ना छोड़ दे, अब्बा पूरा कीजिए ये काम। पट्टी बांध लिए, बेटे के आंख पर पट्टी लिटाए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर छुरी चलाए, अल्लाहु अकबर, छुरी चल गई, गर्दन कट गई। पट्टी निकाल कर देख रही, जिब्राइल के दामन में इस्माइल खड़े हैं और ज़बा हुआ जन्नत का दुम्बा ज़बा हुआ पड़ा है। आसमानों से आवाज आई, खद सद्दक़त रुया या इब्राहिम, इब्राहिम तुमने हमारे ख्वाब को सच कर दिखाया। ये सुनने तुमने आसान लग रहा होगा, मुझे बोलने आसान लग रहा होगा, ये सिचुएशन हमारी जिंदगी में अगर फिट कर को देखे, कोसा बाप जी अपने लखते जिगर को गर्दन काट को दिखाए अल्लाह की रजा की खातिर। वो भी 10 बेटे नहीं थे ज़बा कर को करने, एक किचक नूरे नजर लगते जिगर, बुढ़ापे का सहारा प्यारा बेटा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने इब्राहिम निकले। ऐसे एक नहीं कई कुर्बानियां देने के बाद अल्लाह इनको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। उसमें की एक कुर्बानी और अल्लाह हुक्म देता इब्राहिम को, अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे हैं, 9 महीने के बच्चे हैं। अल्लाह आर्डर दिया, ऐ इब्राहिम हमारा हुक्म है, तुम्हारी प्यारी बीवी हाजिरा, तुम्हारे मासूम प्यारे बच्चे इस्माइल को यहां से इराक से अरबस्तान की सरजमीन पर 4,500 किलोमीटर दूर हमारा आर्डर है, छोड़ो निकलो आओ। अल्लाह के हुक्म के सामने कई को अल्लाह, क्यों अल्लाह, वहां रहे तो क्यों जीते अल्लाह, या उनके वास्ते पानी है क्या, खाना है क्या, लोगा है क्या, क्या अभी अल्लाह के हुक्म पर सवाल नहीं। जो मेरा रब कह दिया आमन्ना सद्दखना, उसके ऊपर सवाल नहीं। फिर अपनी बीवी को लिए, अपने बच्चे को लिए छोटा सा खाना लिए निकले, इराक से अरबस्तान की जमीन। कहाँ निकले? वहां निकले जहां आज मक्का मुकर्रमा का काबतुल्लाह है, वहां निकले जहां आज को है सफा व मरवा की पहाड़ी के दरमियान का हिस्सा है। 4,500 किलोमीटर जा रही, क्या अभी बोल रहे नहीं बीच में, जहां छोड़े मैदान में छोड़े निकले। अब हाजरा परेशान, ये जगह कहीं को छोड़ को जा रही, हम ना किसके हवाले कर को जा रही, मेरे सरदार या सैयदी, ऐ मेरे सरदार, आए न तज़हब, तुम कहां जा रहे हो और हमको किसके हवाले करके जा रहे हो? अल्लाह का हुक्म क्या है? छोड़ना, निकलना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ रही, जा रही, क्या अभी नहीं बोल रहे, पलट को तक नहीं देख रहे। अब बोलेंगे, डिटेल बताएंगे, क्या अभी नहीं बोल रहे, चुपचाप निकल रही इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाजरा को मालूम हो गया हर काम मेरे शोहर अल्लाह के हुक्म से करती, शायद यहाँ छोड़ने में अल्लाह की मर्जी होगा। पूछी हाजरा, ऐ मेरे सरदार, क्या हमको इस बयाबान मैदान में छोड़कर जाने का आर्डर आपको अल्लाह ने दिया है?
इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक की जानिब मुंह किए हैं, अपनी बीवी बच्चों की जानिब नहीं, उधर का उधर देखते हुए हाँ में सर हिलाए, हाँ अल्लाह का हुक्म है। अब ये सुनना था वो अल्लाह वाली हाजिरा, क्या अल्लाह की नेक बंदी, क्या मुत्तकी, क्या परहेजगार, उसका भरोसा भी क्या है जी अल्लाह की जात पर। हाजिरा फौरन कहती है तब तो जाओ बेफिक्र, इन अल्लाह ला युज़िउना, अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। अल्लाह का हुक्म है तो तुम्हें बेफिक्र जाओ, अल्लाह हम ना जाया नहीं करता, आराम से जाओ। तुम्हें क्या भरोसा जी हाजिरा का, किस मैदान में, एक ऐसे मैदान में जहां चिड़िया चींकने वाली नहीं, कौवा कांकने वाला नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई पत्ता नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई बिया, कोई आबादी नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई हैवान नहीं, कोई कुछ भी नहीं हुआ आबादी का, खाने के वास्ते खाना नहीं, पीने के वास्ते पानी नहीं, तपती रेत, खतरनाक धूप, खतरनाक गर्मी, बियाबान मैदान में अपनी बीवी हाजिरा छोड़े निकले मासूम बच्चे। अब हाजिरा के पास छोटा खाने का हिस्सा है, थोड़ा पानी है, देखते ही देखते वक्त गुजरता गया, खाना खाली हो गया, पानी खाली हो गया। अब क्या है हाजिरा के पास, कुछ नहीं है। माँ कुछ खाएगी तो ना मासूम बच्चे के लिए सीने में दूध आएगा, माँ कुछ भी नहीं खाएगी तो मासूम बच्चे को दूध कहां से आएगा। अब दूध आना बंद हो गया, माँ के पास ग़िज़ा खाली हो गई। शीरखार बच्चा, अल्लाह का नबी होने वाला इस्माइल, मासूम 9 महीने का बच्चा चीख मार को रो रहा, कहीं को वास्ते रो रहा, उसे भूख लगी, उसे प्यास लगी, रो रहा मासूम बच्चा। हाजिरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को रेत पर लिटाती हैं, रेत पर लिटाकर दौड़ते हुए जाती है। कहां? एक ऐसे टीले पर जाती है जिसे आज सफा कहते हैं, हम लोग सफा कहते हैं। सफा की पहाड़ी पर चढ़ती है हाजिरा और दूर दूर तक देखती है हाजिरा, कोई आ तो नहीं रहा, कोई काफिला इधर से गुजर तो नहीं रहा। देखे मेरे अल्लाह की मदद आएगी, मेरा अल्लाह मुझे तड़पा तड़पा के यहाँ नहीं मारेगा, मेरे अल्लाह की मदद आएगी, मुझे भरोसा है मेरे रब की जात पर, मेरे अल्लाह की मदद आएगी। कैसे आएगी? दूर दूर तक हाजिरा देख रही है, सफा पे चढ़ के कोई नहीं गुजर रहा, उधर से कोई काफिला नहीं जा रहा। फिर दौड़ते दौड़ते आती है इस्माइल के पास। वो इस्माइल चीख मार मार के रो रहा है, वो मासूम बच्चा रो रहा। मासूम बच्चे की रोने की आवाज जब माँ की ममता सुनती, उसके दौड़ने में और तेजी आ जाती, और तेजी से दौड़ती वो माँ। उधर एक टीला है ऊंचा, उसे मरवा हम कहते हैं आज। वो मरवा नामी टीले पर वो माँ चढ़ती है और दूर दूर तक देखती है, कोई काफिला जा रहा क्या इधर से, कोई सा तो भी काफिला जा रहा क्या, मैं इसे रोक लूं, इनके पास थोड़ा खाना लूं, थोड़ा पानी लूं, मेरे बच्चे की हल्लक में डालूं। कोई काफिला नहीं जा रहा, लेकिन हाजिरा को भरोसा है अल्लाह की जात पर, मेरा अल्लाह मुझे मेरे बच्चे को तड़पा के यहाँ नहीं मारेगा, मेरे अल्लाह की मदद आएगी, आएगी सो आएगी। वो कैसे आएगी मैं देखना चाहती हूँ, मेरे अल्लाह की मदद मैं लेना चाहती हूँ। फिर दौड़ कर आती है बच्चे के पास, बच्चा चीख मार के रो रहा है। बच्चे की रोने की सदा सुनकर माँ की ममता तड़प जाती और तेजी से दौड़ती, फिर सफा पर दौड़ती है, सफा पर देखती है, फिर उतरती है, फिर बच्चे के पास से और तेजी से दौड़ती है, फिर मरवा पे चढ़ती है, मरवा पे दूर दूर तक देखती है, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर। अर्श वाला मेरा मालिक ये तमाम मंजर अर्श पर मुस्तवी होकर देख रहा है। हाजिरा मेरे ऊपर भरोसा करने वाली मेरी बंदी, मेरी रहमत के लिए, मेरी मदद के लिए कैसे तड़प रही, कैसे दौड़ रही, कैसे देख रही। 7 चक्कर इस माँ ने, इस माँ की ममता ने पूरा कर दिया। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। 7वां चक्कर जब उस माँ ने पूरा किया, इस्माइल के कदमों से मेरा मालिकुल मुल्क, जो सारी कुदरतों, सारी दुनिया पर कुदरत रखने वाला कादिर मुतलक है, इस्माइल के कदमों से जमजम उगा दिया, जमजम निकाल दिया। एक ऐसी जगह से रेत में से पानी निकाला जहां से कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि यहां से पानी निकलेगा। पानी निकल गया। हाजरा दौड़े दौड़े आई, पानी को देखी। इब्रानी लैंग्वेज में कहती है जम 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 जम, इब्रानी लैंग्वेज है ये।
اس کا مطلب کیا؟ اسٹاپ اسٹاپ اسٹاپ، رک جا رک جا رک جا. پانی رک گیا، پی ہاجرہ، اسماعیل کو پلائی. اللہ اکبر. اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے میرا اللہ غیب سے ایسی جگہ سے رزق دیتا، ایسی جگہ سے تمہارے لیے راستے اوپن کرتا جہاں تمہارا مائنڈ بھی کام نہیں کرتا، سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں رہے گا. میرے پروردگار کو، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہاجرہ کا یہ دوڑنا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی مدد کی تلاش میں صفا سے مروہ کا چکر کاٹنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، قیامت کی صبح تک حاجیوں کے حج کا اور عمرے کا اللہ رکن سے بنا دیا. آج جو بھی لوگ جاتے ہیں حرمین شریفین کو، مکہ مکرمہ کو، چاہے عمرہ کرنے والا حاجی ہو، چاہے حج کرنے والا حاجی ہو، اپنے حج کے اندر، اپنے عمرہ کے رکن میں جب تک ہاجرہ کی سنت کے مطابق صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کے ساتھ سعی مکمل نہیں کر لیتا، نہ اس کا حج مکمل، نہ اس کا عمرہ مکمل. اور جو گرین لائٹ کا سگنل ہے، ہاجرہ وہاں دوڑی تھی معصوم بچے کی چیخیں سن کر، میرا اللہ بھی وہاں تیزی سے دوڑنے کا حکم دے دیا. اللہ کی رحمت میں دوڑو تم، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے دوڑو تم، اللہ تمہاری بھی غیبی مدد کرے گا جیسے ہاجرہ کی مدد اللہ نے کیا. قافلہ پس گئے، آبادی بڑھ گئی. اسماعیل سے اللہ ابراہیم کی کئی سال کے بعد ملاقات کرایا، اس جگہ حکم دیا یہاں کعبہ بناؤ، وہاں کعبہ بنایا گیا. آج جو مکہ آباد ہے، کئی ہزار سال پہلے وہاں تن کا بھی نہیں تھا، کوئی پرندہ بھی نہیں تھا. اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، میرا وقت ختم ہونے کو ہے، 7 منٹ باقی ہیں، لیکن میرا مواد اور بہت سارا ہے. تھوڑا سود کے بارے میں بولو، سود کے بارے میں آج کل پورا وہی زیادہ. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسے کے ساتھ جینا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلاف، ایک نوجوان صحابی ہیں جن کا نام خالد بن ولید ہے. خالد بن ولید یہ وہ صحابی ہیں، دنیا میں تلواراں چلائے تو آسمان والا اللہ ان کے لیے ٹائٹل نازل کرتا تھا. آج سے خالد خالد نہیں، خالد سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے خالد. خالد بن ولید کے لیے آسمان سے ٹائٹل اترتا تھا. ایسے خالد بن ولید عمر بن خطاب کے دور خلافت میں جو جنگا میں جاتے تھے دشمن کے چھکے اڑاتے تھے، ملک فتح کر لیتے تھے. اسلام کا رقبہ حد سے زیادہ پھیلا، لوگوں کا بھروسہ خالد بن ولید پر مضبوط ہونے لگا. ملک شام کی جانب بھیج رہی عمر بن خطاب، جاؤ جی لڑو. مسلمانہ کیا بول رہی ہے؟ ہمارے ساتھ خالد ہے تو جنگ جیت لیتی ہے ہمیں، خالد ہے تو چھکے چھڑا ڈالتی ہے ہمیں. عمر بن خطاب دیکھے، او ہو، لوگ خالد بن ولید کو اتنا بھروسہ کر رہی ہیں کیا؟ انہوں کیا کرے، جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک آدمی کو بھیجے لیٹر لکھو کہ اس جنگ میں خالد بن ولید کو کمانڈری سے عمر بن خطاب معزول کرتے ہیں. اے خالد، تم کمانڈری کے پوسٹ سے ریٹائرڈ ہوتے ہو، چلو نکلو یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں جنگ لڑنے کی، تم نہ کوئی ضرورت نہیں کمانڈری لڑنے کی، جنگ کو سنبھالنے کی، کمانڈری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چلو نکلو یہاں سے. اور ایک معمولی آدمی کو لا کمانڈر بناؤ جسے تلوار بھی چلانے آنا نہیں، جسے جنگ میں لڑنے کا ہنر بھی نہیں رہنا، ویسے آدمی کو کمانڈر بنائے. خالد بن ولید جا کو کونے میں لڑے، معمولی سپاہی بن کو. حد سے زیادہ جیسے مسلمان جیتتے تھے یہ جنگ بھی جیت ڈالے. قافلہ مدینے کا آیا. عمر بن خطاب حضرت خالد بن ولید کو گلے مل کو بولے، اے خالد، میری کوئی دشمنی نہیں تمہارے سے، تمہیں سمجھتے رہنگا. کئی کو منجے عمر بن خطاب کمانڈری سے نکال ڈالے. لوگاں کیا بول رہی ہیں؟ لوگاں بول رہی خالد جنگ جتا کو دیتا ہم نا، خالد رہے تو جنگ جیت لیتی ہمیں، خالد بن ولید رہے تو چھکے چھڑا ڈالتی ہمیں. اے خالد، تم بتاؤ، یہ جتنے بھی ملکہ ہمیں فتح کری، یہ کیا خالد کی وجہ سے کری یا اللہ کی مہربانی سے کری؟ تمہیں بولو. خالد بن ولید یہ سن کر رونے لگ گئے، بولے اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کے سامنے کیا حیثیت ہے خالد کی، اللہ کی طاقت کے سامنے کیا اوقات ہے خالد کی. اے عمر،
اللہ کی مہربانی سے ہم نے اتنے ملک فتح کیے ہیں. اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد, اللہ کی غیبی طاقت سے ہم نے یہ ملک فتح کیے. خالد کی اس میں کچھ بھی رول نہیں ہے. ہاں یہی سننا چاہتا تھا. لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ کم کر کو خالد بن ولید پر بھروسہ کرنے لگے تھے, اسی لیے تم نے جنگ کی کمانڈری سے میں نکال ڈالا. اب لوگوں کو معلوم ہوا خالد اگر جنگ کی کمانڈری نہیں کرے تو بھی ہمیں جنگ جیت لیتی, جیسے یہ جنگ جیتے. اللہ ہم نے جتایا, خالد نہیں جیتا تھا, اللہ جیتا تھا. اللہ پہ بھروسہ مضبوط ہونے دے گا تو میں یہ چیز کریا. میرے بھائیو, وقت میرا ختم ہو گیا. مجھے سود کے اوپر بولو بول کر بول رہے, سود کے اوپر بھی ذرا بولو. لوگ سود میں زیادہ ملوث ہیں. سود کے متعلق میرا بیان الگ ہی ہے. یہ 5 منٹ میں اینڈ ہوتے سٹمپ بولنے کی بات نہیں ہے. وہ سود کے بارے میں میں بولنا شروع کریا تو سود کھانے والے کو تلوار لے کو سینہ کاٹے سرکار ہتا, یعنی تو تیر لے کو اندر چبائے سرکار ہتا. میں حق بات قرآن اور حدیث کی دلیل کے ساتھ بولتا ہوں, وہ سننے والوں کو کڑوی بھی لگتی, بہت بری بھی لگتی. میں اسے کیئر نہیں کرتا. کئی کو کہو تمہارے وقتے آدمی میں ایک آدمی سود چھوڑا تو میری نجات کے واسطے کافی. سود کھانے والا جہنم میں جاتا, حلال کھانے والا جنت میں جاتا. یہ یاد رکھ لو, اللہ تعالیٰ جنت صرف اور صرف حلال خوروں کے واسطے بنایا, حرام خوروں کے واسطے نہیں بنایا. حلال خوروں کے واسطے جنت بنا, اور سود کھانے والا ایک نمبر کا حرام خور. حرام خور کے لیے اللہ جنت نہیں بنایا. اب آپ لوگ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے سود کھانا چھوڑ ڈالو. سود کھائے تو جنت نہیں ملتی. اگر جنت میں جانا چاہتے اپنے حلال لقمہ بناؤ, اپنے پیٹ میں حلال لقمہ اتارو. سود کا 1 روپیہ کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے کے برابر کا گناہ کماتا ہوں. 1 روپیہ تمہیں بڈی کا کھائے تو وڈی کا, سود کا, تمہاری وہ ماں جو 9 مہینے پیٹ میں رکھ لے کو ڈیلیوری کا درد سہ کو دنیا میں جنم دی نا, اس ماں کے ساتھ 36 بار ریپ کرے ستا گناہ. اسلام میں اتنی غلیظ مثال صرف سود خوروں کے واسطے اللہ دیا, کسی اور گناہ کے واسطے اتنی گھٹیا مثال اللہ نہیں دیا. اب اس سے بڑی شرم کی ہم نا اور کیا بات ہونا. ہزاراں کے روپے نگل لے رہی, شرم بھی نہیں آ رہی ہم نا. اللہ کے واسطے سود نہ کو کھاؤ. سود کی زندگی میں برکت نہیں ہے. آج سنگا کہاں ملے, ہاں بھائیکان کو سنگا کے نام پر منگا بنا کے بٹھا ڈالی ہمارے عورتیں. سنگا لینے والے سنگا لیتی, بینک سے لون لینے والے بڈی لیتی, وڈی بھرتی. ہاں, یا کوئی گولڈ لون, گولڈ گروی رکھو لون لیتی یا قرضہ لیتی اور انٹرسٹ بھرتی. یاد رکھو یہ تمام باتیں سود میں شامل ہے. اور بعض لوگ لائف انشورنس کراتی. لائف انشورنس کرانا بھی سود ہے, وڈی ہے. اللہ کے واسطے سود نکو کھاؤ. جتنے لوگ بینک سے لون لی, جتنے لوگ یہ سنگا میں پیسے لیتی, جتنے لوگ لائف انشورنس کرائی, جتنے لوگ یہ گولڈ لون لے کو سود بھر رہی, ان کی زندگی کبھی سکون سے نہیں رہ سکتی. میرا چیلنج ہے یہ. کبھی سکون وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے. ایک پریشانی چھوڑے دوسری پریشانی, دوسری چھوڑے تیسری, تیسری چھوڑے, زندگی مصیبت کا اڈا بن جاتی. کئی کو بولے تو سود خوری میں اللہ برکت نہیں رکھا, سود خوری میں اللہ سکون نہیں رکھا. سکون حلال رزق میں رکھا. ایک بڑا بزنس والا کہتے, کروڑ پتی کہتے, بڑا کروڑ پتی کہتے, لیکن اسے رات میں ٹینشن سے نیند نہیں آتی, نیند کے گولیاں کھا سوتا انہیں. بدن میں 1000 بیماریاں, شوگر ہے میٹھا نہیں کھا سکتا, بی پی ہے سالٹ نہیں کھا سکتا, پھر کیا کھانا, پھیکا پھیکا کھانا, گنجی نگلنا, سونا. سوئے تو بھی نیند نہیں آتی. اتنے پیسے وہاں ٹکلیں گتے, اتنے پیسے انہیں ڈبا ڈالے گتے, ٹینشن, نیند کی گولی کھا سوتا. میری نظر میں 1 نمبر کا بھکاری انہیں.